गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विडियो लेक्चर में आगळ आपणे जोई गया हता गरीबी उद्भववाना कारणों। कया कारणथी गरीबीनो उद्भव थाय छे। तो त्यार पछी आजे आपणे एक नवा टॉपिकनी चर्चा करीशुं। टॉपिक छे गरीबी निवारणनी व्यूहरचना। आगळ शुं जोयुं हतुं तो के गरीबी उद्भववाना कारणों, कया कारणथी गरीबीमां वधारो थई रह्यो छे के गरीबी उद्भवे छे। हवे आ गरीबीने घटाडवा माटे, आ गरीबीनुं प्रमाण ओछुं करवा माटे, घटाडवा माटेनी केटलीक व्यूहरचनाओ सरकार द्वारा केटलाक कार्यक्रमो, केटलीक योजनाओ अमलमां मूकवामां आवी छे। जेनो मुख्य लक्ष्यांक शुं छे तो के भारतमांथी गरीबी घटाडी लोकोनी रोजगारीमां वधारो करे, एनी आवकमां वधारो करवामां आवे अने आवक વધતા લોકોનું જીવન ધોરણમાં શું થશે, સુધારો આવશે। એ પોતાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે, જે પાયાની જરૂરિયાતો છે, એ જરૂરિયાતો પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરી શકશે। જોઈએ તો એવું કહે છે કે અત્યાર સુધીમાં 11મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ ગઈ। ત્યાં સુધીમાં ભારતીય અર્થતંત્રમાં વિકાસની રણનીતિ અને કાર્યક્રમો કે યોજનાઓમાં ગ્રામીણ ક્ષેત્રની ઉપેક્ષા જવાબદાર છે। શું કહે છે કે અત્યાર સુધીમાં कुल 11 જેટલી પંચવર્ષીય યોજનાઓ પૂરી થઈ ગઈ છે। પંચવર્ષીય યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય, એનો લક્ષ્યાંક શું છે કે ભારતની આર્થિક સમસ્યાઓ 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન, એક પંચવર્ષીય યોજનાનો સમયગાળો કેટલા વર્ષનો છે તો કે 5 વર્ષનો છે। આ 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ભારતની કેટલીક આર્થિક સમસ્યાઓ છે, જે આર્થિક સમસ્યાઓનો धीरे धीरे क्रमशः एमां घटाडो करवानो छे। अहींया कहे छे के अत्यार सुधीमां 11 जेटली पंचवर्षीय योजनाओ पूरी थई गई। भारतनो आर्थिक विकास साधवा माटे घणी बधी रणनीतिओ, कार्यक्रमो अने योजनाओ अपनाववामां आवी। छतां दरेक एवुं कहे छे के योजनाओमां, कार्यक्रमोनी अंदर गामडानो जे विकास थवो जोईए, ग्रामीण क्षेत्रनो गामडानो जे विकास थवो जोईए ते थयेलो जोवा मळ्यो नथी। एटले के गामडाओनी शुं करवामां आवी छे, उपेक्षा करवामां आवी छे अने नजरअंदाज करवामां आव्युं छे, जेथी गामडानो विकास थयो नथी। आगळ जोईए, भारतीय अर्थतंत्रनुं सुवर्ण शिखर भले शहेर होय परंतु तेना मूळिया तो गामडामां ज छे। शुं कहे छे के भारतीय अर्थतंत्रमां भले भारतना अर्थतंत्रनी अंदर सुवर्ण शिखर, सोनानु शिखर ए भले शहेर मानवामां आवतुं होय, कारण शुं तो के आ शहेरोनी अंदर रोजगारीनुं प्रमाण वधारे छे, शिक्षणनुं प्रमाण वधारे छे, उपरांत तमाम चीज वस्तुओ पूरता प्रमाणमां प्राप्त थई शके छे, मोजशोखनी वस्तुओ, सेवाओ उपलब्ध छे। तो भारतीय अर्थतंत्रनी अंदर एवुं कहे छे के सुवर्ण शिखर तरीके शहेरने मानवामां आवे छे, परंतु तेना मूळिया तो क्या छे, गामडामां। भारत ए शहेरो करता एवुं कहे छे के भारतनी अंदर शहेरो करता गामडाओनुं प्रमाण केवुं छे, वधारे। मोटा भागना लोको क्यां वसे छे तो के गामडाओमां वसे छे। एटले भारतना अर्थतंत्रना मूळ ए क्यां जोवा मळशे, गामडाओमां जोवा मळशे। केम तो के मोटा भागनो वर्ग एवो छे के जे गामडानी अंदर वसेलो छे। आगळ जोईए, गामडुं भारतीय अर्थतंत्रनुं हृदय छे। तेने धबकतुं अने समृद्ध राखवा माटे अंदाजपत्रमांथी मोटो हिस्सो ग्रामोद्धार पाछळ खर्च करवो जोईए। शुं कहे छे के गामडुं, ग्रामीण क्षेत्र ए भारतीय अर्थतंत्रनुं एक हृदय छे, बराबर। जेम शरीरने जीवंत राखवा माटे हृदयनी जरूर छे, एवी ज रीते भारतीय अर्थतंत्रने जीवंत राखवा माटे गामडुं एनुं हृदय छे अने तेने धबकतुं राखवुं ए खूब ज जरूरी छे। एने समृद्ध बनाववुं ए खूब ज जरूरी छे अने एने समृद्ध, आ गामडाने समृद्ध बनाववा माटे अंदाजपत्र, बजेट, एक वर्षनी देशनी आवक क्यांथी आवशे अने ए आवकमांथी कया कया क्षेत्रोमां खेतीमां, उद्योगमां, शिक्षणमां गरीबी घटाडवा, बेरोजगारी घटाडवा माटे शुं करवामां आवशे तो के खर्च करवामां आवशे। एटले अंदाजपत्र एटले के आवक अने
ખર્ચનું સરવાયું, એક વર્ષ બજેટ, તો કે આ અંદાજપત્રની અંદર દેશની આવક અને મેળવેલ આવકમાંથી જેમ કે શિક્ષણ, આરોગ્ય, ત્યાર પછી જોઈએ તો ખેતી ક્ષેત્ર, ઉદ્યોગ, રસ્તાઓ, અનેક જુદી જુદી સેવાઓ પાછળ જે ખર્ચ કરવામાં આવે છે એ મોટો ભાગનો ખર્ચ ગામડાઓના વિકાસ પાછળ, શું કહે છે કે ગામડાના વિકાસ પાછળ કરવો જોઈએ, તો આ ગામડું સમૃદ્ધ બની શકશે. ગામડાને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે અંદાજપત્રમાંથી મોટા ભાગનો જે ખર્ચ છે એ ખર્ચ ગામડાઓના વિકાસ પાછળ કરવો જોઈએ, જેથી ગામડાઓ સમૃદ્ધ બનશે. અને ગામડાઓમાં એવું કહે છે કે શિક્ષણ, આરોગ્ય, વાહન વ્યવહાર જેવી જીવન જરૂરિયાત માટેની કેટલીક સેવાઓ એ પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થઈ શકશે. આગળ કહે છે ભારતનો સાચો આર્થિક વિકાસ, સામાજિક વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ ગામડાઓના વિકાસ દ્વારા જ શક્ય છે. શું કહે છે કે ભારતનો જો ખરેખર સાચો આર્થિક વિકાસ કરવો હોય, સામાજિક વિકાસ કરવો હોય કે સાંસ્કૃતિક વિકાસ કરવો હોય, આ ત્રણ વિકાસ, આર્થિક વિકાસ, સામાજિક વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ ખરેખર એ કયા ક્ષેત્રમાં થવો જોઈએ? તો કે ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં થવો જોઈએ. કારણ કે આ ગામડાઓ હજી સમૃદ્ધ નથી, આ ગામડાઓ હજી પછાત છે અને તેને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે તેનો આર્થિક વિકાસ, સામાજિક વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક વિકાસ કરવો શક્ય છે. તો ભારતનો ખરેખર વિકાસ થયો છે એવું કહી શકાય. આગળ કહે છે વર્તમાન સરકારે ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય કાર્યક્રમ દ્વારા ગ્રામોદ્ધારથી દેશોદ્ધારના વિચારને અમલમાં મૂકી કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે ગરીબી નિવારણ માટે માળખાગત સુવિધા, કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ અને ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગો વિકાસ અર્થે અનેક નવી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો અમલમાં મૂક્યા છે. શું કહે છે કે વર્તમાન હાલની જે સરકાર છે એ સરકારે ભારતમાંથી ગરીબી દૂર કરવા માટે, ભારતમાંથી ગરીબીનું પ્રમાણ ઘટે અને લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં રોજગારી મળી રહે, આ ઉપરાંત લોકોની રોજગારીમાં વધારો થતાં, એની આવકમાં વધારો થતાં લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવી શકે, એના જીવન ધોરણમાં સુધારો થઈ શકે, તેના માટે એવું કહે છે કે એક યોજના અમલમાં મૂકી છે. આ યોજના, આ કાર્યક્રમનું નામ છે ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય. ગ્રામોદય એટલે કે ગામડાનો ઉદય કરવામાં આવશે, ગામડાઓ સમૃદ્ધ બનાવવામાં આવશે, તેનાથી ભારત દેશ એ સમૃદ્ધ બનશે, એનો આર્થિક વિકાસ એ ઝડપથી થઈ શકશે. તો અહીંયા કયો કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે? તો કે ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય, જેનો મુખ્ય એવું કહે છે કે ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય આ કાર્યક્રમ દ્વારા ગામડાઓનો ઉદ્ધાર કરવો, ગામડાઓનો વિકાસ કરવો, અને ગામડાનો ઉદ્ધાર થશે, ગામડાનો વિકાસ થશે, તેના થકી ભારત દેશનો ઉદ્ધાર થશે, ભારત દેશનો વિકાસ થશે. તો કે આ વિચારને અમલમાં મૂક્યો છે અને આ વિચારને અમલમાં મૂકતા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે ગરીબી નિવારણ માટે, કેન્દ્ર સરકાર અને જે તે રાજ્યની રાજ્ય સરકાર બંને સાથે મળીને એવું કહે છે કે ગરીબી નિવારણ માટે, ગરીબી દૂર કરવા માટે કેટલીક માળખાગત સુવિધાઓ જેમ કે શિક્ષણ, પરિવહન, આરોગ્ય વગેરે જેવી કેટલીક, વીજળી, બેન્કિંગ વગેરે જેવી કેટલીક માળખાગત સુવિધાઓ, આ ઉપરાંત માળખાગત સુવિધામાં કઈ સુવિધા આવશે? તો કે શિક્ષણ, આરોગ્ય, વાહન વ્યવહાર, વીજળી, સંદેશા વ્યવહાર, બેન્કિંગ વગેરે જેવી સુવિધાઓ. આ ઉપરાંત કૃષિ ક્ષેત્ર એટલે કે ગામડાઓ, અહીંયા
કઈ યોજના શાના માટે યોજના મૂકેલી છે? તો કે ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય, એટલે કે ગામડાઓનો વિકાસ કરવા માટેની યોજના છે. એટલે ગામડાના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય શું છે? તો કે ખેતી છે. એટલે કે કૃષિ પાછળ કૃષિ ક્ષેત્રે પણ વિકાસ કરવાનો છે. કૃષિને પણ ખેતીનો વિકાસ થઈ તે લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવાનો છે. આગળ કહે છે ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગોનો વિકાસ. શું કહે છે કે ગામડાઓની અંદર ખેતીની સાથે વૈકલ્પિક રોજગારી તરીકે ગૃહ ઉદ્યોગો, કુટીર ઉદ્યોગો અને લઘુ ઉદ્યોગો એટલે કે નાના પાયાના ઉદ્યોગો જેમાં શ્રમિકોની સંખ્યા ઓછી હોય તેવા ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય. અને આ ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગોનો વિકાસ થવાથી લોકોની રોજગારીમાં શું થશે? વધારો થશે. એટલે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારે ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગોનો વિકાસ થઈ શકે તેના માટે નવી યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. અને આ ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ કે લઘુ ઉદ્યોગો શરૂ કરવા માટે સરકાર રાહત દરે એવું કહે છે કે જે બેંકની અંદરથી લોન આપવામાં આવે છે, લોનના વ્યાજનો જે દર હોય છે એ વ્યાજનો દર ખૂબ જ ઓછો હોય છે. આ ઉપરાંત ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગો અને લઘુ ઉદ્યોગોમાંથી ઉત્પાદન કરેલો માલ, જે વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે એ ઉત્પાદન કરેલા માલની સારું વળતર મળી રહે, એની સારી કિંમત મળી રહે તેના માટે સરકાર દ્વારા કેટલીક એવી એજન્સીઓ, કેટલીક એવી સંસ્થાઓ છે કે જે આ ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ, લઘુ ઉદ્યોગો પાસેથી ઉત્પાદન કરેલો માલ સારી કિંમતે ખરીદી અને એનું વેચાણ કરે છે. તો કે આવી નવી યોજનાઓ સરકાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી છે જેના થકી રોજગારીમાં શું થયો? વધારો થશે. તો કે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર ગામડાઓનો વિકાસ કરવા માટે, જો ગામડાનો વિકાસ થશે, ગામડાનો ઉદ્ધાર થશે તો ભારત દેશનો ઉદ્ધાર થશે, તો ભારત દેશનો આર્થિક વિકાસ શક્ય બનશે. તેના માટે ગામડાઓની અંદર કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા માળખાગત સુવિધાઓ, ત્યાર પછી ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ અને ગૃહ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ અને લઘુ ઉદ્યોગો માટે કેટલીક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી. આ યોજનાઓ અમલમાં મૂકવા થકી શું કહે છે કે લોકોની રોજગારીમાં, ગામડાના લોકોની રોજગારીમાં શું થયો? તો કે વધારો થયો. અને વધારો થશે જેથી ગરીબીમાં શું થશે? ઘટાડો. અહીંયા રોજગારી મળશે એટલે લોકોને શું મળશે? તો કે આવક મળશે. અને આવક વધતા એની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, અનાજ, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજળી, બેન્કિંગ અને વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર વગેરે જેવી એની કેટલીક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ, જેમાંની અનાજ, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય, આ જરૂરિયાતો એવી છે કે ભાઈ જે પાયાની જરૂરિયાતો છે, મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે. અનાજ, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજળી, બેન્કિંગ, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર જેવી કેટલીક જરૂરિયાતો એવી છે કે જે એની રોજગારીમાં વધારો થતા, એટલે કે એની આવકમાં વધારો થતા આ જરૂરિયાતો એ પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષી શકશે, પ્રાપ્ત કરી શકશે, એના પાછળ એક ખર્ચ કરી શકશે. પરિણામે આવક વધે છે એટલે અહીંયા ગરીબીમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. તો કે ભારત સરકાર દ્વારા કેટલીક યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે, જેમાંની આપણે પહેલી યોજના જોઈએ, પહેલી વ્યૂહરચના જોઈએ. ગરીબી નિવારણ માટેની પહેલી વ્યૂહરચના તો કે જોઈએ આઝાદી પછીના વર્ષોમાં આયોજનમાં ગરીબી ઘટાડવાના સૂત્ર સાથે સરકારે મોટા અને ભારે ઉદ્યોગોના વિકાસ પર વિશેષ જોર મૂક્યો.
શું કહે છે કે આઝાદી પછી 1947માં ભારત દેશ આઝાદ થાય છે. એ સમયે ભારતની ખેતી, ઉદ્યોગ ધંધા તમામ વસ્તુઓ પડી ભાંગ્યા હતા. ગરીબી, બેરોજગારીનું પ્રમાણ ભારતમાં વધુ હતું. ત્યાર પછી ક્રમશઃ 1951થી પંચવર્ષીય યોજનાઓ અમલમાં આવતા ધીરે ધીરે ભારત દેશનો આર્થિક વિકાસ થયો. ખેતી ક્ષેત્રે, ઉદ્યોગો ક્ષેત્રે વિકાસ થયો. તો એવું કહે છે કે આઝાદી પછીના વર્ષોમાં 1947 પછીના વર્ષોમાં આયોજન એટલે કે પંચવર્ષીય યોજનાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આયોજનમાં મુખ્ય લક્ષ્યાંક શું હતો? તો કે ભારતમાંથી ગરીબીને હટાવો એટલે કે ગરીબીને શું કરવાની છે? દૂર કરવાની છે. 1947માં ભારત દેશ આઝાદ થયો. 1951માં પંચવર્ષીય યોજના શરૂ કરવામાં આવી. એનો મુખ્ય લક્ષ્યાંક શું હતો? તો કે ગરીબી હટાવો, ભારતમાંથી ગરીબી દૂર કરો એનું મુખ્ય લક્ષ્યાંક હતો, મુખ્ય સૂત્ર હતું. આ ગરીબી દૂર કરવા માટે, આ ગરીબીનું પ્રમાણ ઘટાડવા માટે સરકારે મોટા પાયાના જે ચાવીરૂપ ઉદ્યોગો, મોટા પાયાના ઉદ્યોગો છે, ભારે ઉદ્યોગો છે, જેમ કે લોખંડ પોલાદનો ઉદ્યોગ, સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, આ જે ઉદ્યોગો છે કેવા ઉદ્યોગો છે? તો કે મોટા પાયાના ઉદ્યોગો છે. જેની મોટા પાયાના ઉદ્યોગો એટલે કેવા ઉદ્યોગો? તો કે જેની અંદર વધારે પ્રમાણમાં શ્રમિકો કામ કરતા હોય, બરાબર, મોટા ટેકનોલોજી યંત્રનો ઉપયોગ થતો હોય, વધારે પ્રમાણમાં શ્રમિકો, મોટી સંખ્યામાં શ્રમિકો કામ કરતા હોય, તો એવા મોટા પાયાના ઉદ્યોગો, ભારે ઉદ્યોગોનો વિકાસ પર વિશેષ જોર મૂકવામાં આવ્યો. કારણ શું હતું? કે જો ઉદ્યોગોની સંખ્યા વધે, જો મોટા પાયાના ઉદ્યોગો શરૂ કરવામાં આવે તો એક ઉદ્યોગ 1000 વ્યક્તિને કે એનાથી પણ વધારે વ્યક્તિને કામ આપી શકે છે, રોજગારી આપી શકે છે. એટલે જે લોકો બેરોજગાર છે એને શું મળશે? એમાંથી આવક મળશે. તો મોટા અને ભારે પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ પર જોર મૂકવામાં આવ્યો. સાથી તો કે આ ઉદ્યોગો ચલાવવા માટે, વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે એને શાની જરૂર પડશે? શ્રમિકની જરૂર પડશે. અને મોટા પાયાના અને ભારે ઉદ્યોગો હોવાથી અહીંયા 1, 2, 5, 10 નહીં, પણ મોટી સંખ્યામાં 500, 1000 એનાથી પણ વધારે સંખ્યામાં શ્રમિકોની જરૂરિયાત ઊભી થશે. એટલે શ્રમિકોની જરૂરિયાત ઊભી થતાં શ્રમિકોને આ મોટા અને ભારે ઉદ્યોગોમાંથી શું મળશે? રોજગારી પ્રાપ્ત થશે, આવક મળશે. ત્યાર પછી એવું કહે છે કે વિકાસને પ્રોત્સાહન આપ્યું, જેથી શહેરી ક્ષેત્રે વિકાસ થયો. તો કે મોટા પાયા અને ભારે પાયાના ઉદ્યોગોને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું. આ મોટા પાયાના અને ભારે ઉદ્યોગો શરૂ કરવા માટે સરકાર દ્વારા લોન આપવામાં આવી રાહત દરે. આ ઉપરાંત સબસિડીઓ જાહેર કરવામાં આવી યંત્ર ખરીદવા માટે, કે જેનાથી વિકાસને શું મળ્યું? પ્રોત્સાહન મળ્યું. અને શહેરનો શું થયો? વિકાસ થયો. આ મોટા પાયાના ઉદ્યોગો અને મોટા પાયાના ઉદ્યોગો અને ભારે ઉદ્યોગો એ મોટે ભાગે કયા વિસ્તારમાં સ્થપાયેલા હતા? શહેરી વિસ્તારમાં. તો કે આ ઉદ્યોગોનો વિકાસ થતાં શહેરી ક્ષેત્રનો વિકાસ થયો. ત્યારે બીજી બાજુ જોઈએ, આ વાત કરી આપણે શહેરી ક્ષેત્રની કે ભાઈ આઝાદ થયો ભારત દેશ અને ત્યાર પછી સરકારે લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો કે ભારત દેશમાંથી ગરીબી દૂર કરવા માટેનું સૂત્ર અપનાવ્યું અને તેના માટે મોટા અને ભારે પાયાના ઉદ્યોગોનો વિકાસને પ્રોત્સાહન આપ્યું. આ મોટા પાયા અને ભારે ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન મળતા શહેર ક્ષેત્રનો વિકાસ થયો. હવે બીજી તરફ જોઈએ ગ્રામીણ ક્ષેત્ર. તો કે ગામડાના લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય શું છે? તો કે ખેતી છે. હવે આ ખેતી માટે હરિયાળી ક્રાંતિ આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા કે હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદનમાં વધારો, રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવા, સુધારેલું બિયારણ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે. એને હરિયાળી ક્રાંતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો કે આ ગ્રામીણ ક્ષેત્રે હરિયાળી ક્રાંતિનો લક્ષ્ય સાથે જમીન ધારા સુધારણાના કાર્યક્રમો થકી ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ
જેથી દેશના ઉત્પાદનમાં શું થયો? વધારો. શું કહે છે કે એક તરફ શહેરનો વિકાસ ઉદ્યોગો દ્વારા થયો તો બીજી બાજુ ગ્રામ્ય લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય છે ખેતી, એટલે હરિયાળી ક્રાંતિનો લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત જમીન ધારા સુધારણા, જમીન ધારા માટેના કેટલાક કાયદાઓ, એમાં ટોચ મર્યાદા, જમીન ટોચ મર્યાદા જેવા કાયદાઓમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો, જેના થકી એવું કહે છે કે ખેતી ક્ષેત્રનો શું થયો? વિકાસ થયો. ખેતી ક્ષેત્રનો વિકાસ થતા દેશના ઉત્પાદનમાં પણ શું થયો? વધારો થયો. ખેતીમાંથી ઉત્પાદન, ખેતી ક્ષેત્ર ઉત્પાદનમાં વધારો થતા આ જે ખેતીમાંથી ઉત્પાદન થાય છે એ ઉત્પાદન ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ પણ છે. જેમ કે ખાંડ બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે શેરડીનો ઉપયોગ થાય છે, કાપડ બનાવવા માટે કાચા માલ તરીકે કપાસનો ઉપયોગ થાય છે. આવી જ રીતે ઉદ્યોગોને ખેતી દ્વારા શું મળ્યું? કાચો માલ મળ્યો. એટલે ઉત્પાદનમાં શું થયો? વધારો થયો. હરિયાળી ક્રાંતિ, હેક્ટર દીઠ ઉત્પાદનમાં વધારો. શાના કારણે વધારો થયો? તો કે રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશક દવા, સુધારેલું બિયારણ, સિંચાઈની સુવિધા અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી ખેતી ક્ષેત્રે ઉત્પાદનમાં વધારો થયો. તેને શું કહેવાય? હરિયાળી ક્રાંતિ. હવે અહીંયા એવું કહે છે કે ખેતી ક્ષેત્રનો શું થયો? વિકાસ થયો, એટલે ઉત્પાદનમાં શું થયો? વધારો. ઉત્પાદન વધતા લોકોની રોજગારીની તકોનું શું થયું? સર્જન. એટલે કે આવક મેળવવા માટેના સ્ત્રોત, આવક મેળવવા માટેના સ્ત્રોત કેવા થઈ ગયા? વધી ગયા. જેનાથી એની આવકમાં શું થયો? લોકોની ગ્રામીણ ક્ષેત્રે લોકોની આવકમાં વધારો થયો. આવક વધતા રોજગારી વધી. એટલે કે રોજગારી એટલે શું? તો કે એને કામ ધંધો મળી રહ્યો. કામ ધંધો મળતા એની આવકમાં શું થયો? વધારો થયો. આવક વધતા ગરીબીની સ્થિતિમાં શું થયો? સુધારો થશે. શું કહે છે કે હરિયાળી ક્રાંતિનો મુખ્ય લક્ષ્યાંક શું હતો? તો કે ખેતીનો વિકાસ કરવાનો હતો. ખેતીનો વિકાસ થતાં ઉત્પાદનમાં વધારો થશે. ઉત્પાદન વધતા રોજગારીની તકોનું સર્જન થશે અને રોજગારીની તકોનું સર્જન થતાં રોજગારીમાં વધારો થશે. રોજગારી વધતા આવક વધશે અને આવક વધવાથી ગરીબીની સ્થિતિમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. આગળ જોઈએ, ઉદ્યોગોના વિકાસથી ઉદ્યોગ માલિકને આર્થિક લાભ મળશે. શું કહે છે કે મોટા અને ભારે પાયાના ઉદ્યોગોને સરકારે વિશેષ પ્રોત્સાહન આપ્યું. આ વિશેષ પ્રોત્સાહન મળતા ઉદ્યોગોના જે માલિક છે તેને ઉત્પાદન વધતા આવકમાં શું થશે? એની આવકમાં વધારો, એટલે કે આર્થિક લાભ એને મળશે. હવે એને જે આર્થિક લાભ મળે છે, તો પહેલાં કહે છે ઉદ્યોગોના માલિકને આર્થિક લાભ મળે છે. બીજું કહે છે ધનિક ખેડૂતો અને જમીનદારો, કે જેની પાસે જમીન વધારે છે એવા જમીનદારો, ધનિક વર્ગના મળતી આવકનો વધારો ક્રમશઃ ગરીબ લોકો સુધી પહોંચશે. શું કહે છે કે ઉદ્યોગોના વિકાસ થકી ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવામાં આવશે, જેનાથી ઉદ્યોગોના માલિકની આવક વધશે. બીજું એવું કીધું ધનિક ખેડૂતોની આવક, જમીનદારોની આવક અને ધનિક વર્ગ એની આવકમાં વધારો થશે. હવે એની આવક વધતા એ ઉદ્યોગો પાછળ પૈસાનું શું કરશે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. એટલે કે માનો કે ઉદ્યોગના માલિક એને નફો વધતા એની પાસે એક કંપની હતી તો એમાંથી એકમાંથી એણે કેટલી કરી? 2 કરી. હવે એની પાસે 2 કંપનીઓ છે એટલે કે એને શ્રમિકોની સંખ્યામાં પણ શું કરવો પડશે? વધારો કરવો પડશે. એટલે અહીંયા શ્રમિકોની માંગ ઊભી થશે, જેના થકી એને આવક મળી. એટલે એણે એક કંપનીમાંથી 2 કંપની કરી, પૈસાનું શું કર્યું? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, રોકાણ કર્યું. પૈસાનું રોકાણ કરતા શ્રમિકોની ઉત્પાદન કરવા માટે, વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા માટે શું થશે? એને શ્રમિકોની માંગ પડશે, જેના થકી શ્રમિકોને કામે રાખવામાં આવશે. એટલે એ શ્રમિકોને શું મળશે? રોજગારી મળશે.
એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે ધનિક લોકો જે છે તે ધનિક લોકોની આવકમાં વધારો થતાં એ આવક ગરીબો સુધી પહોંચશે. કઈ રીતે? તો કે આ ધનિક વર્ગના લોકો એ આ ગરીબ લોકોને શું આપશે? રોજગારી આપશે, કામ આપશે અને કામના બદલામાં એને શું ચૂકવશે? વેતન ચૂકવશે. પરિણામે ગરીબીમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. એટલે કે ધનિક વર્ગના લોકોની આવક વધતા એ મૂડીનું રોકાણ કરશે. મૂડીનું રોકાણ કરતા શ્રમિકોની માંગ ઊભી થશે. શ્રમિકોને માંગને પહોંચી વળવા માટે એ લોકોને શ્રમિકોને કામ આપશે, કામના બદલામાં વેતન ચૂકવવામાં આવશે, જેનાથી ગરીબ લોકોની આવકમાં શું થશે? વધારો થશે અને ગરીબીમાં પરિણામે શું થશે? ઘટાડો થશે. જોઈએ, પરંતુ આ વ્યૂહરચનાનું પરિણામ આશાવાદ નીવડ્યું નહીં. સરકારે એવું કહે છે કે વ્યૂહરચના અમલમાં તો મૂકી, લક્ષ્યાંક સિદ્ધ કરવાનો હતો, ગરીબી ઘટાડવાનો, પરંતુ આ જે પહેલી વ્યૂહરચના હતી એ અસરકારક નીવડી નહીં. એટલે કે એને સફળતા, ધારેલા પરિણામ મળ્યા નહીં. દેશના આર્થિક વિકાસનો દર ધીમો રહ્યો. શું કહે છે? દેશનો આર્થિક વિકાસ, રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો, માથાદીઠ આવકમાં વધારો અને જીવન ધોરણમાં સુધારો. અહીંયા રાષ્ટ્રીય આવક પણ નહીં વધી, માથાદીઠ આવક પણ નહીં વધી અને લોકોના જીવન ધોરણમાં પણ સુધારો આવ્યો નહીં. એટલે કે ગરીબીમાં ઘટાડો કરી શકાયો નહીં, જેથી આર્થિક વિકાસ દર કેવો રહ્યો? ધીમો રહ્યો. આવકની અસમાન વહેંચણી. શું કહે છે કે ધનિક વર્ગ વધુ ને વધુ ધનિક બનતો ગયો. લક્ષ્યાંક શું રાખવામાં આવ્યો હતો કે ભાઈ ધનિક વર્ગની આવક વધે તો એ આવકમાંથી એ ગરીબોને કામ ધંધો આપશે, રોજગારી આપશે અને ગરીબીમાં ઘટાડો થશે. પરંતુ આ લક્ષ્યાંક સિદ્ધ થયો નહીં. અહીંયા શું થયું? આવકની અસમાન વહેંચણી. ધનિક વધુ ને વધુ ધનિક બનતો ગયો અને ગરીબ વધુ ને વધુ ગરીબ બનતો ગયો. ધનિક વર્ગના લોકોની આવકમાં જે વધારો થયો એ ગરીબ લોકોને એનાથી કોઈ લાભ થયો નહીં. એટલે આવકની અસમાન વહેંચણી, ગરીબ વધુ ને વધુ ગરીબ બનતો ગયો અને ધનિક વધુ ને વધુ ધનિક બનતો ગયો. સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ. ઉત્પાદનના સાધનો એવું કહે છે કે જે કુદરતી જે સંપત્તિ છે, સંસાધનો છે, જે સંપત્તિ છે તેનું કેન્દ્રીકરણ થયું. એટલે કે સમાજનો જે મોટા ભાગનો ટોચનો ભાગ એટલે કે જે ધનિક વર્ગ છે તે ધનિક વર્ગને હાથમાં જ રહ્યો, ગરીબોને તેનો લાભ મળ્યો નહીં. આમ આર્થિક વિકાસનું વિસ્તરણ ન થતાં ગરીબીની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો થયો નહીં. શું કહે છે કે આમ આર્થિક વિકાસનું વિસ્તરણ એટલે કે આર્થિક વિકાસમાં વધારો થયો, એનો જે દર, આર્થિક વિકાસનો દર જે વધવો જોઈએ એ આર્થિક વિકાસ દર વધ્યો નહીં. આર્થિક વિકાસ દર ન વધતા ગરીબીની સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો કરી શકાયો નહીં. આમ આવકની અસમાન વહેંચણીથી શું કહે છે કે આવકની અસમાન વહેંચણીથી ધનિકો વધુ ને વધુ ધનિક બન્યા અને ગરીબો વધુ ને વધુ ગરીબ બન્યા. આવકની અસમાન વહેંચણી થકી ગરીબ વધુ ને વધુ ધનિક વધુ ને વધુ ધનિક અને ગરીબ વધુ ને વધુ ગરીબ બન્યા. ત્યાર પછીની બીજી વ્યૂહરચના જોઈએ તો કે સરકારે આવકની અસમાનતા દૂર કરવા. શું કહે છે કે સરકારે આવકની અસમાનતા દૂર કરવા માટે ધનિક અને ગરીબ વચ્ચેની જે ખાઈ છે, જે મોટો મતભેદ છે, એ ભેદ દૂર કરવા માટે કરવેરાની નીતિ અમલમાં મૂકી. શું કહે છે કે ધનિક વધુ ને વધુ ધનિક બન્યો અને ગરીબ વધુ ને વધુ ગરીબ બન્યો. આ નીતિ દૂર કરવા માટે સરકારે કરવેરાની નીતિ અમલમાં મૂકી. કરવેરા નીતિમાં ગરીબોને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મળી રહે, તેનું ઉત્પાદન વધે તેવા હેતુસર ધનિકોની વપરાશી ચીજ વસ્તુઓ, સેવાઓ, મોજ શોખ, ભોગવિલાસની વસ્તુઓની આવક પર ઊંચા કરવેરા નાખ્યા. શું કહે છે કે કરવેરી નીતિ અમલમાં મૂકી એટલે ગરીબોની જે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે, અનાજ, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય,
વગેરે જેવી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ છે, જો એનું જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો એવા ઉદ્યોગો પર સરકારે કરનું પ્રમાણ કેવું રાખ્યું? તો કે ઓછું રાખ્યું. જ્યારે એની તુલનામાં ધનિક વર્ગની ચીજ વસ્તુઓ, મોજશોખની વસ્તુઓ, સેવાઓ પાછળ ઉત્પાદન કરતા ઉદ્યોગો ઉપર કરનું પ્રમાણ કેવું મૂકવામાં આવ્યું? વધારે રાખવામાં આવ્યું, ઊંચું રાખવામાં આવ્યું. ત્યાર પછી કહે છે ગરીબોની ચીજવસ્તુઓ પાછળ વપરાશી ખર્ચ વધી ન જાય, આવકનો મોટો હિસ્સો જીવનની પાયાની જરૂરિયાતો સંતોષવા પાછળ ખર્ચાઈ ન જાય તે માટે વપરાશી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ જાહેર વિતરણ પ્રણાલી હેઠળ વાજબી ભાવની દુકાનો દ્વારા નિયત જથ્થામાં ઘર આંગણે રાહત દરે અનાજ પૂરું પાડવાનું. શું કહે છે કે ગરીબ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવ્યો કે ગરીબ વર્ગ છે એની જીવન જરૂરિયાતની જે ચીજ વસ્તુઓ છે એ ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવા પાછળ, જરૂરિયાત સંતોષવા પાછળ વપરાશી ખર્ચ, એની જે આવક છે એનો મોટા ભાગનો હિસ્સો જો માત્ર અનાજ, દૂધ, શાકભાજી પાછળ જ ખર્ચાઈ જાય તો બાકીની બીજી જરૂરિયાત એ પૂરી કરી શકતો નથી. એટલે સરકારે એ ધ્યાનમાં રાખ્યું કે ગરીબોનો વપરાશી ખર્ચ વધી ન જાય, એની આવકમાંથી મોટો ભાગનો હિસ્સો માત્ર અનાજ, દૂધ, શાકભાજી પાછળ જ ખર્ચાઈ ન જાય તેના માટે એવું કહે છે, તેના માટે જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ પાછળ ખર્ચ વધી ન જાય તેના માટે જાહેર વિતરણ પ્રણાલી એ હેઠળ વાજબી ભાવની રાહત દરની દુકાનો શરૂ કરવામાં આવી કે જ્યાં નિયત જથ્થામાં, એટલે કે કુટુંબ દીઠ જેટલા કુટુંબના સભ્યો હોય એ સભ્ય દીઠ એક વ્યક્તિને 3 કિલો ઘઉં અને 1 કિલો ચોખા પ્રમાણે જે નક્કી કરેલો નિયત, એટલે કે નક્કી કરેલા જથ્થામાં રાહત દરે અનાજ પૂરું પાડવામાં આવે છે. 3 રૂપિયે કિલો ઘઉં, 2 રૂપિયે કિલો ચોખા. આ ઉપરાંત એને ખાંડ, કેરોસીન, તેલ, ખાદ્ય તેલ વગેરે, મીઠું વગેરે જેવી વસ્તુઓ રાહત દરે આ એવું કહે છે ખૂબ જ સામાન્ય એવી કિંમતે આપવામાં આવે છે કે જેનાથી એની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પાછળ મોટા ભાગનો ખર્ચ ન થઈ જાય. એ રાહત દરે અનાજ ખરીદીને પોતાનું ગુજરાન, પોતાનું જીવન ટકાવી શકે. જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવાનો વ્યૂહ અપનાવ્યો છે. શું કહે છે કે રાહત દર જાહેર વિતરણ પ્રણાલી હેઠળ વાજબી ભાવની દુકાનો શરૂ કરવામાં આવી, જે મુજબ નિયત નક્કી કરેલા જથ્થામાં રાહત દરે અનાજ આપવામાં આવે છે. એનો મુખ્ય લક્ષ્યાંક હતો કે લોકોના, જે ગરીબ લોકો છે તેનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવી શકાય. આગળ, આમ ધનિક વર્ગની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન ઘટશે. કેમ ધનિક વર્ગની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન ઘટશે? તો કે ધનિક વર્ગની ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરનાર ઉદ્યોગો ઉપર કરવેરાનું પ્રમાણ સરકારે કેવું નાખ્યું? વધારે નાખ્યું. કરવેરાનું પ્રમાણ વધતા આ ચીજ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કેવું થઈ જશે? ઘટી જશે. આગળ કહે છે સાધનોની ફાળવણી ગરીબોની ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદન તરફ વધે તેવા પ્રયત્ન સરકાર કરી. શું કહે છે કે મોજશોખની, ભોગવિલાસની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન શું થશે? ઘટશે. એના બદલે ગરીબોની ચીજવસ્તુઓના ઉત્પાદનમાં શું થશે? વધારો થાય તેવા સરકાર પ્રયત્ન હાથ ધરે છે. ગરીબોની રોજગારી વધશે. પરિણામે શું કહે છે કે ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદનમાં વધારો થાય. ઉત્પાદન વધતા લોકોની રોજગારીમાં પણ શું થશે? વધારો થશે. બીજું એવું કહે છે કે એની કામ કરવાની જે ક્ષમતા છે, કાર્યક્ષમતા,
એની કામ કરવાની જે ક્ષમતા છે તેમાં પણ શું થશે? વધારો થશે. ઉત્પાદકતા વધશે એટલે કે ઉત્પાદનમાં વધારો થશે. અંતે આવકમાં શું થશે? લોકોની આવકમાં વધારો થશે. પહેલું શું કહે છે કે રોજગારી વધશે, લોકોની રોજગારીમાં વધારો થશે. રોજગારી એવું બીજું કહે છે કે એની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થશે, એના ઉત્પાદનમાં વધારો થશે. પરિણામે રોજગારી, કાર્યક્ષમતા અને ઉત્પાદન વધતા લોકોની આવકમાં વધારો થશે. લોકોની આવક વધતા એ અનાજ, કપડાં, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજળી, બેન્કિંગ, વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર જેવી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરી શકશે. એટલે એનું જીવન ધોરણ શું થશે? સુધરશે. એનું જીવન ધોરણ કેવું આવશે? ઊંચું આવશે. તેવા પ્રયત્ન સરકાર હાથ ધરી રહી છે.